Good morning, one and all. So, Good Yes, morning. good morning, Manando. we have a great session. It's a motivation class. Here we have the presenter, that is Nitya ma'am. She did his clinical psychology in and also PH and MPhil, everything for that. And the same, he is a psychologist. She's a psychologist and very good motivational speaker too. So you all know, dear students, we are going through in a critical situation, a pandemic situation. So our respective principal sister arranged a session for you. So I cordially invite Nitya ma'am to this session and also our respective principal, Sister Celine Nelamguri, for this wonderful motivational class. I hope it will be an interesting one. And she is going to touch every side of your thinking level. So, welcome you, ma'am, for this wonderful session. Thank you, thank you. Thank you very much. And thank you for giving me this opportunity for interacting with the young children. Okay. How many of the children are joined? 60. 61, total 61. Okay, okay. This is 7th standard, right? This is 8th standard, ma'am, and more than 60 students are there. Okay, okay. Okay, can I start? Yes, of course, we can start, ma'am. Okay. Can you see a PowerPoint? No. No, ma'am. Okay. You're presenting the same account of yours or the counseling center's name? Now? Yes, ma'am. Yes, you are sharing the screen. You are sharing the screen. Now what is on screen? It's nothing presented. Just your name is there. Nitya is presenting is there. We can't see anything else. Time to think about success. Time to think about success. Time to think about success. Hello. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you hear me? I thought I lost. No, ma'am, we can hear you. We can hear you. Okay. What's on screen? Can you see me or the PowerPoint? We can see. We can Hi, children. Can you hear me, Ma'am, can you
Ma'am, Yeah, can I you am not able to share hear. again? That's why I am not Ma'am, here. there is an echo, big echo from your side of PowerPoint. I think you Okay. can share again. Okay. Another way I'll try to share. Okay. Hi, children. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. Okay. Everyone know what's the importance of the education? Did you know? Anyone raise hand and can say what is the importance of education? Nobody responding. Hello. Education is for success, right? Why you are studying? Why you are going to school? It's for your success, right? To be for our success. Tell me loudly. Devanjana. Okay. Education is for success. So now today I am going to talk about how to become successful during home-based education. Nowadays it's online education, right? So it's very difficult for you to be successful through the learning at home. Through online education, it will be very difficult for you to be successful. So I am giving some tips about how to become successful during home-based education. What is success? What is success? It's a positive outcome, right? If it is a negative outcome, can we tell that it's a positive? It is a success. No. നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്കം ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ സക്സസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്തിട്ട് if we did something and we get a negative outcome, is it a success? No, ma'am. No. So it should be a favorable and positive outcome. That is success. So we are in school to get a successful outcome, right? Positive outcome. നമുക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറെ പേരെ നമുക്ക് പ്രൗഡ് ആക്കണം. നമ്മൾ ഒരു ഹയർ എന്തെങ്കിലും ഒരു അച്ചീവ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടണം. അതിനൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സക്സസ് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ പാരന്റ്സിനെയും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെയും പ്രൗഡ് ആക്കാൻ പറ്റും? രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രൗഡ് ആക്കാം. മെയിൻലി പഠിച്ചിട്ട് അക്കാദമിക്കൽ. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ബിഹേവിയറൽ. ഓക്കെ. അക്കാദമിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അക്കാദമിക്കലി നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആവാം? നമുക്ക് പഠിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആവാം. അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബുക്കിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഗീവ്സ് വാല്യൂസ് ലൈക്ക് മോറൽ, പേഷ്യൻസ്, honesty, lot of things about family, about sharing, about friendship, about respect. Lot of things we are learning from the education. The purpose of the education is the development of the personality, entire personality. ഒരു കുട്ടിയുടെ entire personality ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. Not only for education, start learning something from the textbook. It also for developing our entire personality. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോവാതെ ഇപ്പൊ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വഴി നമ്മൾ ഓൺലി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ലേണിംഗ് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. ടീച്ചേഴ്സ് വഴിയുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ മാത്രം. കുട്ടികളായിട്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്കൂളിലത്തെ നമുക്ക് ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മളെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട്. അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലേ? Can you hear me? Yes, ma'am. അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ സ്കൂളിൽ? ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വഴി എന്തൊക്കെയാ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്?
പറയൂ, ആരെങ്കിലും പറയൂ. ആരും ഒന്നും പറയാനില്ല. എങ്ങനെയുണ്ട് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ? ഹൗ ഈസ് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ? Can anyone respond? Good, ma'am. Good, madam. Okay, tell me. Good. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? It's ഓൺലൈൻ really good, എഡ്യൂക്കേഷൻ madam. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ഓൺലൈൻ ma'am. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു? Yes, ma'am. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡ്രോബാക്സ് ഒന്നും തോന്നിയില്ലേ? Yes, ma'am. ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷനില് ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? സ്കൂൾ ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷനില് ആൻഡ് ഹോം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? ഓക്കെ, അന്ന പറയൂ, എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു ടീച്ചറിനെ കണ്ടിട്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് അടുത്തായിട്ട് ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ക്ലാസ്. പിന്നെ ചില സമയത്ത് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റാറില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പ് പിന്നെ നോട്ട്സിനെ നെറ്റിലൂടെ കിട്ടണം. നമ്മൾ ബോർഡിൽ നോക്കിയിട്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് എഴുതാറ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അയച്ചു തരും, അങ്ങനെ എഴുതണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ആർ സ്റ്റഡി റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് അല്ലേ? സ്റ്റഡി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇപ്പൊ അന്ന പറഞ്ഞത്. അതർ ദാൻ സ്റ്റഡീസ്, വാട്ട് യു ലോസ്റ്റ് ഈ ഓൺലൈൻ അടുത്തിടപെടാൻ പറ്റില്ല, ആ ടീച്ചേഴ്സിനോടായാലും അടുത്തിടപെടാനൊന്നും പറ്റില്ല, ക്ലാസ്സിലുള്ള പോലെയല്ല ഓൺലൈൻ. ഓക്കെ, എന്താ നമ്മള് വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് ഒരു സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫീലേ ഇല്ല അല്ലെ? ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാം യു ആർ സ്റ്റഡിങ്. ഓക്കെ, സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ സ്റ്റഡീസ്, എന്തൊക്കെ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ലൈക്ക് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ, ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ. എന്തൊക്കെയാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതർ ദാൻ സ്റ്റഡീസ്? എൻജോയ്മെന്റ്. ഏഞ്ചൽ പറയൂ. ഓക്കെ, enjoy lot of things, sharing behavior, how to respect others. Respect means to friends ne respect cheyam, teachers ne respect cheyam, staff ne respect cheyam, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി, ഹൗ ടു ബി ഹോണസ്റ്റ്, ഹൗ ടു ബിഹേവ് ടു അതേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് വി ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ഹോം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലേ? പേഴ്സണാലിറ്റി തന്നെ, നമ്മുടെ എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി തന്നെ മൗൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയായിരുന്നു. അത് നമുക്കിപ്പോ പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രശ്നം. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക്, പക്ഷെ സക്സസിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിന് അക്കാദമിക്സ് തന്നെയാണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. അക്കാദമിക്കൽ സക്സസ് തന്നെയാണ് സ്റ്റുഡന്റ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഏജ് ഒരു 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സാമിലുള്ള മാർക്സും നമ്മളുടെ ബിഹേവിയറും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ സക്സസ്, നമ്മളുടെ ബിഹേവിയറൽ സക്സസും അക്കാദമിക്കൽ സക്സസും നമുക്ക് എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ സാധാരണ രീതിയിൽ പവർ പോയിന്റ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 8ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടീനോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പവർ പോയിന്റ് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ there are some points that you should note down to how to become success. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ വെർബലി വെറുതെ ഇങ്ങനെ ബ്ലാ ബ്ലാ പറയാതെ ഞാൻ പവർ പോയിന്റ് എടുത്തത്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സക്സസ് ഉണ്ടാവുക സ്റ്റഡീസ് വഴി? കീപ് സ്റ്റഡീസ് അറ്റ് യുവർ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി. നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്തായിരിക്കണം? ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റഡീസ്. A good student never ignores his studies and keep their studies on the topmost priority list.
നല്ലൊരു കുട്ടി എപ്പോഴും സ്റ്റഡി, ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ സിനിമ കാണാനുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകാനുണ്ടാവാം, കളിക്കാനുണ്ടാവാം, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് എന്റർടൈനിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡന്റ് നെവർ ഇഗ്നോർസ് ഹിസ് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് കീപ് ദെയർ സ്റ്റഡീസ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്. ഓൾവേസ് നമ്പർ 1 ഷുഡ് ബി സ്റ്റഡീസ്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെയാണോ? ഏഞ്ചൽ അങ്ങനെയാണോ? നമ്പർ 1 പ്രയോറിറ്റി സ്റ്റഡീസ് ആണോ? Yes. Yes. Yes, ma'am. No, madam. Okay. No, Anna, no. What's your priority? Morals and etc. Hmm? Morals and behavior we learn from the school. Yeah, that I will discuss later. But since you are an 8th standard student, you are a student, right? So your number 1 factor for success is academics. Other than other behavioral, that's also important, equally important. Academics and behavior is equally important. But the first one is academics. പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ സക്സസിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ. അപ്പൊ എങ്ങനെ സക്സസ് ആവാം എന്നുള്ളതിന്റെ നമ്പർ 1 പോയിന്റ് ആണ് academics is the number 1 priority. Your studies is the number 1 priority. എപ്പോഴും വേറെ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും, വീട്ടിൽ വിരുന്നുകാർ വരാം, വീട്ടിൽ വേറെ സിനിമ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവാം, വീട്ടിൽ നാളെ എക്സാം ആണ്, വേറെ ഫിലിമിന് പോവാന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ എന്റർടൈൻമെന്റ് കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടാവും, മൊബൈൽ ഓൺലൈൻ ഗെയിംസ് ഉണ്ടാവും, ഇൻസ്റ്റ ഉണ്ടാവും, ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അതിൽ നമ്പർ 1 പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? അന്ന, എന്തായിരിക്കണം? സ്റ്റഡീസ് തന്നെയായിരിക്കണം നമ്പർ 1. നമ്മൾക്ക് യു ഷുഡ് നെവർ നെഗ്ലെക്ട് ദ ടൈം വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ഫോർ യുവർ സ്റ്റഡീസ്. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം സ്റ്റഡീസിന് തന്നെ വിനിയോഗിക്കണം. വേറെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യു നെവർ യൂസ് യുവർ ടൈം. Then second one is set smart goals. സ്മാർട്ട് ഗോൾസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? നമുക്ക് ഓരോ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് സ്റ്റഡീസിന് മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഈ പരീക്ഷയിൽ എനിക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എ ഗ്രേഡ് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലേ? ഏഞ്ചൽ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ നമ്പർ 1 സ്റ്റഡീസ് ആയിരിക്കണം. സെക്കൻഡ് വൺ, യു ഷുഡ് സെറ്റ് എ ഗോൾ. ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് സ്റ്റഡീസിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. The third one is time management. Be punctual always. Time management is the must in a student's life. ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്റ്റുഡന്റ് ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ്. നമുക്ക് ടൈം മാനേജ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു കുറച്ച് സമയത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്തില്ല, ടൈം മാനേജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ലാഗ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു പോയാലും നമ്മൾ ഒന്നും അതിൽ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് സെറ്റ് എ ടൈം ലിമിറ്റ് ഫോർ എവറിത്തിങ്. ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, സക്സസ്ഫുൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു വാണ്ട് ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ലൈഫ് മാനേജ് ദെയർ ടൈം വെരി മച്ച്. ഒരു സക്സസ്ഫുൾ സ്റ്റുഡന്റ് അവരുടെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരു സക്സസ്ഫുൾ സ്റ്റുഡന്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനൊക്കെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ടൈം മാനേജ്മെന്റിൽ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ 8ലായി അല്ലേ? യു ഓൾ ആർ ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ്. ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടോ?
Yes, ma'am. Yes, ഇപ്പൊ ma'am. 7th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ നിങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ യുവർ സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് അല്ലെ? 8ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആയിട്ട് പുതിയ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്പർ 1, അക്കാദമിക്സ് is the number 1 priority in your list. Second one, you should set goals. Third one, you should have a time management. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? Yes, ഇനി ma'am. 8ാം ക്ലാസ്സിൽ ഹൈസ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് മോട്ടിവേഷൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണമല്ലോ, എന്റെ നമ്പർ 1 പ്രയോറിറ്റി സ്റ്റഡീസ് ആവണം, ഞാനൊരു ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്യണം, ഞാൻ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം, എനിക്ക് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവാം കേട്ടോ. ഓക്കെ മാം. ഇനി 4th one ആണ് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ക്ലാസ് റൂം ആൻഡ് സ്കൂൾ ആക്ടിവിറ്റീസ്. എങ്ങനെയാണ് അതെന്താണ്? കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ പോയിരിക്കും. ഇപ്പൊ അടുത്ത വർഷം 9th സ്കൂളിൽ പോവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത വർഷത്തിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാണ്. സ്കൂളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ എന്ത് കാര്യത്തിലും ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയാണ്, എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറയാണ്. So you should take part in every classroom and school activities. 4th point ആണ് ഇങ്ങനെ ഒന്നിലും നമ്മൾ ലേസിനെസ് കാണിക്കാതെ ഉഴപ്പാതെ whatever your teachers are telling in classroom, you should obey that. Take part in every classroom and school activities. ടീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ മറുപടി പറയണം. യു ഷുഡ് ബി അറ്റൻറ്റീവ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം. നല്ല കോൺസെൻട്രേഷനോട് കൂടി സ്കൂളിൽ ഇരിക്കണം. ടീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെ പറയുന്നു അതിനുള്ള റെസ്പോൺസ് അപ്പൊ തന്നെ കൊടുക്കണം. എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ആ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യണം. 4th പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. മനസ്സിലായി. I am moving into the 5th point. Okay. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ, പേ അറ്റൻഷൻ ടു വാട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ച്. ടീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെ പറയുന്നു അത് നല്ല കീൻ ആയിട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ലേണിംഗ് ഒരു 90% ഫിനിഷ്ഡ് ആവണം. വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ബാക്കി 10% നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം കുറെ, പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു 90% ഓൾമോസ്റ്റ് കവേർഡ് ഇൻ ദി ക്ലാസ് റൂം. നമ്മൾ അത്രയും അറ്റൻഷൻ, നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മെമ്മറി വേണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഒട്ടറി നല്ല ലിസണേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. ടീച്ചേഴ്സ് എന്താ പറയുന്നത് അത് കീൻ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ അറ്റൻഷൻ അത്രയും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അത് ആ അറ്റൻഷനോട് കൂടി തന്നെ ഇരിക്കണം. എന്താ ടീച്ചർ പറയുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തലയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 80 to 90% ക്ലാസ് റൂം ലേണിംഗ് തന്നെ നടക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഓരോ സബ്ജക്ട്സും പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. അത് നമ്മളുടെ ലിസണിങ് സ്കിൽസിനെ കൂട്ടും ചെയ്യും. നമ്മൾ അത് തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് പറയാം, വേറെ എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മൈൻഡ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ലിസണിങ് സ്കില്ല് നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ 5th പോയിന്റ് ആണ് പേ അറ്റൻഷൻ ടു വാട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ച് അറ്റ് ക്ലാസ് റൂം. ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ 6th സ്റ്റഡി ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണ്, ഇൻഡിവിജ്വലി പഠിക്കാനാണോ ഗ്രൂപ്പിൽ പഠിക്കാനാണോ ഇഷ്ടം? അതായത് കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ആണോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റഡി ആണോ? കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ അതൊരു സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ, അക്കാദമിക്സിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവാനുള്ള ടിപ്സ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലൊരു 5th പോയിന്റ് ആണ് സ്റ്റഡി ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ്. 6th പോയിന്റ്, 6ാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് സ്റ്റഡി ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ്. എന്താണ് കമ്പൈൻ സ്റ്റഡീസിന്റെ പോസിറ്റീവ്സ് എന്താണ്? വാട്ട് ആർ ദ പോസിറ്റീവ്സ് ഓഫ് എ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി or ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി? ശ്രീനന്ദന പറയൂ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കും, മീനിങ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും.
അതെ ശരിക്കും രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവുമ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും ചിലപ്പോ ചില ആൾക്ക് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നന്നായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, വേറൊരാൾക്ക് വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൊ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഓരോ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഇപ്പോ ശ്രീനന്ദനെയാണ് ഏറ്റവും മികച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ വേറൊരു ടോപ്പിക്കിൽ ആയാനായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ച് നമുക്ക് അവരുടെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഗ്യാദർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒരുപാട് റിസർച്ചസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്, സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് പറയുന്നത് കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റഡി. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതിന് നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അല്ലാതെ സംസാരിച്ച് വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ല, വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യല്ല, നമ്മൾ അത്രയും മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. മുമ്പ് പറഞ്ഞ 6 പോയിന്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മളെ പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാമത്തെ അക്കാദമിക്സ് ആയിരിക്കണം, നമുക്കൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, നമുക്ക് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം, നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂം ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറ്റൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഓറിയന്റഡ് സ്റ്റഡി, കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് കിട്ടി അല്ലേ? ഇനി അടുത്തതാണ് 7th പോയിന്റ്, സ്റ്റേ കമ്മിറ്റഡ് ടു സ്റ്റഡീസ്. നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയില്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അപ്പൊ എത്ര പഠിച്ചിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കും അല്ലേ? എത്ര പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ആന എവിടെ പോയി? ആന എന്ത് ചെയ്യും? പറഞ്ഞോളൂ, എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കിട്ടിയില്ല, കുറേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? പാരന്റ്സിന്റെ ഹെൽപ്പോ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഹെൽപ്പോ, അത് നമ്മൾ നെവർ ക്വിറ്റ് അല്ലെ? നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് വിട്ട് കളയാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ കമ്മിറ്റഡ്, ഒരു സ്റ്റഡീസിൽ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ഹാർഡ്, എപ്പോഴും നമ്മളത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് പാനിക്. നമുക്കത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് പാനിക് ആവരുത്. നമ്മൾ അത് മാക്സിമം കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് വീണ്ടും 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 ട്രൈ ചെയ്ത് ഓൾവേസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ടാസ്ക്. എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത്, അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ളത്, അതിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. 8ാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് അവോയ്ഡ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ്. ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ? അമിത് കേൾക്കാമോ? പോയോ? ആഷ്മി? യെസ് മാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റഡീസിൽ? ആഷ്മി വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക? ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് മൊബൈൽ ഇപ്പോഴാണ് നമ്പർ 1 ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ മൊബൈൽ. കാരണം അതിലാണല്ലോ പഠിക്കുന്നത്, അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? അപ്പം നമ്പർ 1 ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ മൊബൈലാണ്. കാരണം ക്ലാസ് റൂം ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ 45 മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തൊരു 10 മിനിറ്റ്സ് ടീച്ചർ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അടുത്ത് നോക്കാം മൊബൈലാണ്. ഇൻസ്റ്റ നോക്കും, ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിംസ് നോക്കും, യൂട്യൂബ് നോക്കും അല്ലേ? അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ആണ്? ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആയ കാരണം കൊണ്ട് കളിക്കാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും പുറത്തേക്കൊന്നും പോണില്ലല്ലോ. അതെ അതെ, അപ്പൊ മൊബൈലും ടിവിയും മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ടൈം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. സ്ക്രീൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ, ടി വി എന്നുള്ള അതേപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ സ്ക്രീനില് നോക്കിയിരിക്കേണ്ട സമയമാണ് സ്ക്രീൻ ടൈം. നോക്കി അധികമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തിനെയാണ് സ്ക്രീൻ ടൈം എന്ന് പറയും. നമ്മള് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിനെ സ്ക്രീൻ ടൈം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ സ്ക്രീൻ ടൈം കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ അടുത്ത് പറഞ്ഞുതരാം. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്പർ 1 ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ. സോ യു ഷുഡ് അവോയ്ഡ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ്. ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അതൊക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അതിന് നമ്മൾ അത്രയും മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവണം.
ഇപ്പൊ 8ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആയി. ഇനി കുറേയും കൂടി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റഡീസിലേക്ക്. ഈ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സ് വെച്ചാലാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മളുടെ നമ്പർ 1 പ്രയോറിറ്റി എപ്പോഴും സ്റ്റഡി ആവണം. 9ാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? ഡോണ്ട് കമ്പയർ വിത്ത് അതേഴ്സ്. ഷോന കേൾക്കാമോ? ഓക്കെ. നമ്മളെല്ലാവരും സ്വയം ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ വീട്ടുകാരും ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സും ചെയ്യും. മറ്റുള്ളവരെ വെച്ച് നമ്മളെ കമ്പയർ ചെയ്യും അല്ലേ? ഷോനയ്ക്ക് അങ്ങനെ കമ്പാരിസൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ചില സമയം നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം കമ്പയർ ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവളുടെ മാർക്ക് അത്രയ്ക്കും കിട്ടുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ട് എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, അവള് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അവള് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ മനസ്സിലെങ്കിലും തോന്നില്ലേ? തോന്നാറുണ്ടോ ഷോനിക്ക്? ചില സമയത്ത് ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ്. ഓക്കെ. വീട്ടില് പാരന്റ്സ് പറയാറുണ്ടോ? ഭയങ്കരമായിട്ട് മാർക്ക് കുറയുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ മൈൻഡിനോട് പറയണം, നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഡിഫറെന്റ്, ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് IQ ലെവൽ ഈസ് ഡിഫറെന്റ്, ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ഡിഫറെന്റ് അല്ലെ? കേപ്പബിലിറ്റി എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വർക്ക് ഹാർഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സ്വയവും പാടില്ല. പാരന്റ്സിനോടും പറയണം, കമ്പാരിസൺ പാടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കമ്പാരിസൺ ചെയ്തതിന് നമ്മൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവും, നമ്മൾ ഡിസ്കറേജ്ഡ് ആവും, ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആവും. നമ്മൾ എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ എപ്പോഴും ലോ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ്. നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ വരില്ല. നമുക്ക് താഴെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മളെക്കാട്ടി മുകളിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ വരാം. ഈ കമ്പാരിസൺ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവും, നമ്മള് ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആവും, എന്നെ കൊണ്ട് എന്തിനു പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഫീല് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ നൈബേഴ്സ് പറയുന്നതോ നമ്മളുടെ വീട്ടുകാർ പറയുന്നതോ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ മറ്റുള്ളവരെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് നിർത്തണം കേട്ടോ. 9ാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. അടുത്ത 10th പോയിന്റ്, ലേൺ ഫ്രം യുവർ മിസ്റ്റേക്സ്. മിസ്റ്റേക്സ് ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആൻഡ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടോ? ആൻഡ് പറ്റാറുണ്ടോ? മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? തിരുത്താൻ നോക്കണം. പക്ഷെ മെജോറിറ്റി അത് വിഷമിച്ച് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെപ്പറ്റി അതെന്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹാങ് ഓവറിൽ തന്നെ ഇരിക്കും നമ്മൾ അല്ലെ? വേണ്ടിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തു, ഇത്രയും കൂടി എഫർട്ട് എടുക്കായിരുന്നു, ആ തെറ്റ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ആ തെറ്റ് തിരുത്താൻ തയ്യാറാവില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വരുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിങ്ങളെ എഫക്ട് ചെയ്യും. നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് വെറുതെ നമ്മളെ ചീത്ത പറഞ്ഞാലോ, എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സിന് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ചീത്ത പറഞ്ഞാലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ചെറിയ കുട്ടികളാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇമോഷണലി അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ല. നമ്മൾ ഇമോഷണലി എഫക്ട് ചെയ്യുക, ഒരാള് ചീത്ത പറയുന്നതോ മിസ്റ്റേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതോ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നതോ ഒക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് വിഷമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വയം മനസ്സിലാക്കിയാലും തിരുത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു തന്നാലോ പാരന്റ്സ് പറഞ്ഞു തന്നാലോ മറ്റുള്ളവര് അറിവുള്ളവർ ആര് പറഞ്ഞു തന്നാലും അത് മിസ്റ്റേക്സ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് തിരുത്താം. അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് സമ്മതിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ തിരുത്താം കേട്ടോ. ഓക്കെ മാം. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ 10 സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ അക്കാദമിക്സ്, എങ്ങനെ ഹൗ ടു ബിക്കം സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ അക്കാദമിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് 10 പോയിന്റ് പറഞ്ഞു തന്നു. ഈ 10 പോയിന്റ് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യോ? വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇനി വീട്ടിലിരുന്ന് ഇനി പഠിക്കാനുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇതും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവോ? ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഇനിയും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ 10 പോയിന്റ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഇനിയിപ്പൊ നിങ്ങൾ 8, 9, 10 അത് കഴിഞ്ഞ് +1, +2 ഇനി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ പോവും. അപ്പൊ ഈ 10 പോയിന്റ് യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ 10 പോയിന്റ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം.
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും സക്സസ്ഫുൾ ആവും നിങ്ങൾ. ഇനി ചില കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ചില കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോ ചില കുട്ടികൾ ഇരുന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഞാൻ എത്ര എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ? എന്തായാലും ഒരു സ്കൂളിൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ എത്ര എഫേർട്ട് എടുത്താലും കിട്ടാത്തത് ഉണ്ടാവില്ലേ? ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ മെജോറിറ്റി പറയാം, ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആവും, ഞാൻ എന്തായാലും എ ഗ്രേഡ് വാങ്ങിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന കുറെ കുട്ടികളും ഉണ്ടാവും. സെയിം ടൈം മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ആവുന്നില്ല, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ല, അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുറെ കുട്ടികളുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ്, അവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ്, എപ്പോഴും അവർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ ആവും, എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല, എനിക്ക് അത്രയും പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് എന്താണോ പഠിച്ചിട്ട് തലേ കയറുന്നില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന കുറെ കുട്ടികളുണ്ടാവും. ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ്, അവരൊരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കരുത്, അവരെ മോശമായിട്ട് വിചാരിക്കരുത്, അവരെ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആവരുത്. അവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെന്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴും അവര് ഇതാവുക. ഞാൻ എത്ര ട്രൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അക്കാദമിക്സ് അല്ലാതെ സക്സസ്ഫുൾ ആവാനും വഴികളുണ്ട്, കാരണം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാതെയല്ലേ. അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് വശം മാത്രം ചിന്തിക്കുക അവർക്ക്. കാരണം ഒരു IQ ലെവലൊക്കെ കുറവായിട്ടുള്ള, എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കാത്ത കുറെ കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പൊ അവരും പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ ചിന്തിക്കണം, എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കരുത്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വഴി കൂടെ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആവാം, അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാം. പിന്നെ ഏതിലാണ് നിങ്ങൾ മോശം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന, ഏതിലാണ് നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എവിടെയാണ് എന്റെ മോശം? ഞാൻ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുന്നതിലാണോ മോശം? ഞാൻ പഠിക്കുന്ന രീതിയിലാണോ മോശം? എന്റെ അറ്റൻഷൻ കുറവായതാണോ മോശം? അല്ലാതെ പഠിച്ചിട്ട് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാതെ ആവുമ്പോ എന്താണ് കുഴപ്പം? അപ്പൊ അവർ അമ്മേനോടോ ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറയാ, ഒരു IQ അസസ്മെന്റ് എടുക്കുക. അവരുടെ IQ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുഴപ്പം കണ്ടെത്തി കൂടുതൽ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ടീച്ചേഴ്സിനായിരിക്കും പറ്റുക. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് അത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിനുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് പാരന്റ്സിനോട് പറയാ, കുട്ടികളോട് പറയാ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി പല രീതിയിൽ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഔട്ട്കം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനോ ടീച്ചേഴ്സിന് പറ്റും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികള് പറയാ, ഏതിലാണ് ഞാൻ മോശമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിനോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക, എന്തുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചറെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടും കിട്ടാത്തത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് കുറെ പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും. അടുത്തതാണ് ക്ലാസ്സിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നന്നായി നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് എത്ര പഠിച്ചിട്ടും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുക. എന്താണ് ഡൗട്ട്? ഇപ്പോ നാണക്കേട് തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല. മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നാണക്കേട് തോന്നിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്തിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആക്കുക. ഇതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ടീച്ചറെ, ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി തരൂ. മിസ്സിനോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. മിസ്മാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്തായാലും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മിസ്മാരെ എല്ലാവരും നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. അപ്പൊ അവര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പഠിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടും ഒരു അരമണിക്കൂർ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവാത്തൊരു ടീച്ചേഴ്സ് റൂമിൽ പോയിട്ട് അത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്തതാണ് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ, നമുക്കിപ്പോ പാട്ട് പാടാൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാട്ട് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. നമുക്ക് നമ്മളെ സ്വരം നല്ലതല്ല, നമുക്ക് പാടാൻ കിട്ടുന്നില്ല, എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ട് പാടാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പാട്ട് ഒരാള് നമ്മളോട് വന്നിട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് എത്ര പഠിച്ചിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് അവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് സ്വയം മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക. ഓരോ എനിക്ക് ഇത്രയ്ക്കും സമയം, കുറച്ച് മാർക്ക്, ഇപ്പോ ഒരു 20-30 പാസ്സാവാനുള്ള മാർക്കേ വേണ്ടുമെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഒരു 10 മാർക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഇത്രയും സമയം ഞാൻ ഇത് പഠിക്കും, ഇത്രയും സമയം ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക. നമ്മുടെ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് സ്കിൽസ് കൂട്ടാൻ നോക്കുക. അങ്ങനത്തെ കുട്ടികള് ക്ലാസ് റൂമിൽ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അവർക്ക് നോട്ടൊന്നും എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ പതിയെ അത് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് സ്കിൽസ് നമ്മൾ കൂട്ടാം.
അത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വലിയ കുട്ടികളാണ്, അപ്പൊ ക്ലാസ് റൂമിൽ ടീച്ചേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒപ്പം തന്നെ നോട്ടൊക്കെ എഴുതി എടുക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. നോട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതി എടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി ഭാവിയില്. അപ്പൊ ആ സ്കിൽസ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ച് എന്താ ടീച്ചറെ പറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ട് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് സ്കിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എസ്സേ, നമുക്ക് എപ്പോഴും മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള ഒരു മാർഗം എസ്സേ നന്നായി എഴുതാന്നുള്ളതാണ്. എസ്സേ ആണ് ഇനി വലിയ സ്കൂളില് എസ്സേ ഒരുപാട് മാർക്കിന്റെ എസ്സേകൾ വരും. ആ എസ്സേ എഴുതാനുള്ള ടിപ്സും എസ്സേ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. എസ്സേ എഴുതാൻ ഓരോരോ പാരഗ്രാഫിൽ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസോ അത് എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം, ഒരു എസ്സേ എങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പൊ 20 മാർക്സിന്റെയോ 10 മാർക്സിന്റെയോ എസ്സേ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ആ എസ്സേ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ആ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്കൊരു ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ചിലർ ഓഡിറ്ററി ലേണേഴ്സ് ആണ്, അതായത് ചിലർക്ക് കേട്ട് പഠിക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം, ചിലർക്ക് കണ്ട് പഠിക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. പല ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ ചില കുട്ടികൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഉറക്കനെ വായിച്ച് പഠിക്കും. കാരണം അവര് കണ്ടിട്ട് കേട്ടിട്ട് വേണം ബ്രെയിനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ. ചിലര് നോട്ട്ബുക്കിൽ മാത്രം നോക്കി, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കോ നോട്ട്ബുക്കോ നോക്കിയിരുന്ന് മനസ്സിൽ വായിച്ച് പഠിക്കുക. അവർക്ക് വിഷ്വൽ ലേണിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവർക്ക് ഓഡിറ്ററി ലേണിംഗ് വേണ്ട. പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ലേണിംഗ് ഒരുമിച്ചുണ്ടെങ്കിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. വിഷ്വൽ ലേണിംഗും വേണം, ഓഡിറ്ററി ലേണിംഗും വേണം. കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ബ്രെയിനിൽ ഒരുപാട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക്, വിഷ്വൽ ലേണിംഗ് ആണോ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നത്, ഓഡിറ്ററി ലേണിംഗ് ആണോ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നത്, അതോ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും പഠിച്ചാലാണോ കൂടുതൽ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നത്? അത് ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് പഠിക്കാം. ഇനി നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി കൂട്ടണം. ആ മെമ്മറി കൂട്ടാൻ മെമ്മറി പഠിച്ചിട്ടും മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട്. എത്ര പഠിച്ചിട്ടും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ മെമ്മറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. ആ മെമ്മറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരുപാട് ഇപ്പൊ വലിയ കുട്ടികളായി, ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ടാവും, ഒരുപാട് എസ്സേ അതിൽ ഇവന്റ്സ് മനസ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ടാവും. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളുടെ മെമ്മറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ആ ടെക്നിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. പക്ഷെ അതൊരു ഫാക്ടറാണ്, മെമ്മറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഇപ്പൊ എത്ര പഠിച്ചിട്ടും കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾ പ്ലെന്റി ഓഫ് ടൈം ഫോർ റിവിഷൻ, സ്റ്റഡി. എപ്പോഴും സ്റ്റഡി തന്നെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോറടിക്കും എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു കുട്ടിക്ക് 1 മണിക്കൂർ എടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് 2-3 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് പഠിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഒരു 10 പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് അത് 50 പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ പോലെയല്ല, കൂടുതൽ എഫർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ പ്ലെന്റി ഓഫ് ടൈം ഫോർ റിവിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ എന്തായാലും ഒരു 20% കുട്ടികൾക്ക് പറയോ. ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്? ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കണോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര ഓർമ്മ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എത്ര പഠിച്ചാലും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കില്ല. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ടിപ്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നത്. അതും എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യാം. അടുത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മെമ്മറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സ് പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഓക്കെ. ആ മെമ്മറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സ് എന്താ? കുറെ പേർക്ക് അത് അറിയാം, കുറെ പേർക്ക് കുറച്ച് ടിപ്സ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അക്രോണിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതൊരു ഇവന്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേരുകളാവാം.
അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പേര് ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടാക്കും. മീനിങ് ഫുൾ വേർഡ് അവിടെ നിന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വയലറ്റ്, ഇൻഡിഗോ, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, റെഡിന് നമ്മൾ വിബ്ജിയോർ എന്നുണ്ടാക്കിയില്ലേ? നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ വിബ്ജിയോർന്ന്? റെയിൻബോ കളേഴ്സ് നമുക്ക് ആ ഓർഡർ കിട്ടില്ല. റെയിൻബോ കളേഴ്സിന്റെ ഓർഡറിൽ പറയാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നമുക്ക് അക്രോണിം ഇല്ലെങ്കിൽ. ഈ അക്രോണിം ഉള്ളപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഭയങ്കര എളുപ്പല്ലേ? അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്രോണിമാണ് വിബ്ജിയോർ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് അതുപോലെ അക്രോണിംസ് ഉണ്ടാക്കുക. ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ഇപ്പോ മുഗൾ എംപയറിലൊക്കെ കിങ്സ് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കിങ്സിന്റെ പേരുണ്ടാവും. ബാബർ, അക്ബർ, ഹുമയൂൺ, അങ്ങനെ ഔറംഗസേബ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പേരില്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ ഓർഡറിലൊക്കെ പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാണ്, എനിക്കിപ്പോ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓർമ്മയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ, ആ വേർഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എടുത്തിട്ട് ആ ഓർഡറിൽ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടാക്കുക. ആ വേർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും. ഇപ്പൊ ബാബറാണ്, അക്ബറാണ്, ഹുമയൂൺ ആണ്, ഔറംഗസേബ് ആണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓർഡറിൽ നമുക്ക് ആ പേരുകൾ നമുക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അടുത്തതാണ് ഈ അക്രോണിം പോലെ തന്നെയാണ് അക്രോസ്റ്റിക്സ്. അക്രോണിമിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് എടുത്തത്. ഈ അക്രോസ്റ്റിക്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ മൈ ഡിയർ ആൻഡ് സാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അക്രോസ്റ്റിക്സ് ആണ്. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് മൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം ആണ്. അതിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിവിഷൻ, അഡിഷൻ, സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ, അതിനെയാണ് മൈ ഡിയർ ആൻഡ് സാലി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവിഷൻ ആണ്, എന്നിട്ടേ അഡിഷനും അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് സബ്സ്ട്രാക്ഷനും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആഷ്മി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ? എന്താ ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് ഉദാഹരണമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് എന്താണ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതൊരു സെന്റൻസ് ആക്കാം. മൈ ഡിയർ ആൻഡ് സാലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ, എന്റെ ആന്റി സാലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെന്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത്, അത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ മെമ്മറൈസ് ചെയ്തു പോവാം. ചില പേരുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഓർഡറുകളോ ചില സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അക്രോണിമും അക്രോസ്റ്റിക്സും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ റൈംസ് ആൻഡ് സോങ്, ചില സെന്റൻസ് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ പഠിച്ച് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അതൊരു റൈമിന്റെ ടോണിലോ, ഇപ്പൊ ജോണി ജോണി യെസ് പപ്പ എന്നുള്ളതോ ടിങ്കിൾ ടിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള പോലെയോ എന്തെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സോങ്ങിന്റെ പേരിലോ ആ ടോണിലോ ഒക്കെ അത് മെമ്മറൈസ് അത് നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും. എനിക്ക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയണില്ല, നിങ്ങളുടെ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് മറന്നുപോയി. അപ്പൊ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള റൈംസിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സോങ്ങിന്റെ ഒക്കെ രൂപത്തിലോ മെമ്മറൈസ് ചെയ്താൽ സാധാരണ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി എളുപ്പത്തിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ. എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ചങ്കിങ് എന്നുള്ളത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക്. നിങ്ങൾ പേരറിയാതെ തന്നെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ചങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ചങ്കിങ് എന്നറിയോ? ചങ്കിങ് എന്താണെന്ന് അറിയോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചങ്കിങ്? ഇല്ല. ഓക്കെ, ഏഞ്ചലിന്റെ അമ്മയുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് പറയോ? 7559974996. അതെങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത്? നമ്മൾ 7544 അങ്ങനെ. അതായത് എന്തായാലും ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ
ഒരു നമ്പർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്റെ നമ്പർ 9947579994 എന്ന് പറയുന്നത് ചങ്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആവാം. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഒരുമിച്ച്. അല്ലാതെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത് പഠിക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഈസിയർ ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചങ്കിങ് രൂപത്തിൽ പഠിച്ചപ്പോഴാണോ ഈസിയർ ആയത്? ഏഞ്ചൽ അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചത്? രണ്ട് ലെറ്റർ അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചത്? ആ എല്ലാവരും അങ്ങനെ എന്താ സെക്ഷൻ വൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചത്? സെക്ഷൻ വൈസ് ആയിട്ടല്ലേ പഠിക്കുന്നത്? അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചങ്കിങ് എന്ന് പറയാം. ഇതൊരു മെമ്മറി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്സ് ആണ്. അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെല്ലാം 10 ലെറ്റർ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ മെമ്മറി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് എല്ലാം സെക്ഷൻ വൈസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചങ്കിങ് എന്ന് പറയും. ഗ്രൂപ്പിംഗ്. ചങ്കിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ്. ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് അക്രോണിം വിബ്ജിയോർ എന്നുള്ളൊരു ടെക്നിക്ക്, അങ്ങനത്തെ ഒരു അക്രോണിം ഉപയോഗിക്കുക. സെക്കൻഡ് വൺ അക്രോസ്റ്റിക്സ്, അതായത് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു സെന്റൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വഴി പോലെയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഥ പോലെയോ നമ്മളത് ഒരു സെന്റൻസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകളോ റൈംസോ വഴി നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടോണിൽ പഠിക്കാൻ നോക്കുക, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അത് മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ്. നാലാമത്തെ ടിപ്പാണ് ചങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പഠിക്കാം. അഞ്ചാമത്തതാണ് എന്താ ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ്. എത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അത്രത്തോളം റിവിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് മെമ്മറി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ്. കേട്ടോ? ഓക്കെ മാം. ഈ മെമ്മറി ഇംപ്രൂവിംഗ് ടെക്നിക്സ് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഇനി അടുത്തതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് സക്സസ് ആവാമെന്നല്ലേ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സക്സസ് ആവാം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് പഠിപ്പിലൂടെ നമുക്ക് സക്സസ് ആവാം എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നേരത്തെ ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏഞ്ചലാന്ന് തോന്നുന്നു, ആരോ പറഞ്ഞു ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് PhD എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഡോക്ടറായി അങ്ങനെ ആയാൽ മാത്രം നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആവോ? പിന്നെ ഈക്വലി എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്? പഠിപ്പിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ പഠിപ്പിനോളം തന്നെ, പഠിപ്പില്ലാതെ പറ്റില്ല, പക്ഷെ പഠിപ്പിനോളം തന്നെ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ബിഹേവിയർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ബിഹേവിയറിൽ എങ്ങനെ സക്സസ് ആവാം എന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയറിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികളില് ബിഹേവിയറിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സ്വയം തോന്നുന്നത്? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാണ് എനിക്ക് ഇന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദേവാനന്ദ എന്ത് പറയും? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ദേവാനന്ദ ഇല്ലേ അവിടെ? ശരി, ആഷ്മിത ദേവാനന്ദ പറയൂ. എന്താണ് ദേവാനന്ദ? അല്ല, അമ്മേനോട് ചോദിച്ചിട്ടാണോ പറയുന്നേ? അമ്മയ്ക്കായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ കൂടുതല്? പറയാ ആഷ്മി പറയൂ. ആഷ്മിയുടെ ബിഹേവിയറിൽ എന്താണ് പ്രോബ്ലം? കേൾക്കാനില്ല. വേഗം ദേഷ്യം വരും. അതൊരു വലിയൊരു നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ടീനേജേഴ്സ് ആണ്. ടീൻസിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു ആങ്കർ ഇഷ്യൂ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലം ആണ്. പിന്നെ നേരത്തെ ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയപ്പോ വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു കുഴപ്പമാണ് മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ, അല്ലേ? അതുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ?
ദേവനന്ദയ്ക്ക് ഉണ്ടോ? മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടോ? ടി വി അഡിക്ഷൻ. ഓക്കെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ 62 കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 62-ൽ ഒരു 50 പേർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ. അതായത് ഇൻക്രീസ് സ്ക്രീൻ ടൈം, മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ ടൈം യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതൊരു ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ്. രണ്ടാമത്തത് ആങ്കർ ഇഷ്യൂസ്. ആങ്കർ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ആങ്കർ. പിന്നെ വേറെ എന്താണ്? ഫാമിലി സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നത്. അത് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളിൽ കാണാവുന്നതാണ്. പണ്ടത്തെ പോലെയൊന്നുമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികള്. ഫാമിലി വാല്യൂസ് കൊടുക്കില്ല ചിലവർ. സൊസൈറ്റിയിൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ ബിഹേവിയർ, സോഷ്യൽ വാല്യൂസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ചില സെർട്ടൺ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, അതെങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളത്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികളിൽ 50-55 പേർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മൊബൈൽ യൂസും ടി വി യൂസും കൂടുതൽ. അപ്പൊ ഇൻക്രീസ് സ്ക്രീൻ ടൈം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അത് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ചില രീതിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്താലേ അത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് റെഗുലർ ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ബ്രേക്സ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂർ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ബ്രേക്ക് തരും, ടീച്ചേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അങ്ങനെയുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ? ബ്രേക്ക് ഇപ്പോ ഒരു 1 hour ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 15 minutes ബ്രേക്ക് തരും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ടീച്ചേഴ്സ് പോകുമ്പോ ആ 15 minutes നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആരെങ്കിലും പറയൂ. ആരും ഇതുവരെ സംസാരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഉപേഷ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയാണോ? ഓക്കെ. പറയൂ, എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു 50 minutes ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യും? ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും. അല്ല, ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷനിലാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പഠിക്കും മാം. 1 hour ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അടുത്ത ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ ഒരു 50 minutes ആണെന്ന് പറയുമ്പോ ശരി. മോള് പേരെന്താ? വൈഗ പഠിക്കും. ഓക്കെ. ശ്രീനന്ദന എന്ത് ചെയ്യും? ശ്രീനന്ദന ബ്രേക്ക് കിട്ടുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? എന്തെങ്കിലും റീഡ് ചെയ്യും മാം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? വീടിന്റെ പുറത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. വീടിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക. ഇവിടുന്ന് മെജോറിറ്റി പക്ഷെ ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ ടൈം, മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ കൂടുതലുള്ള കുട്ടികള് ഈ 10 minute ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോഴേക്കും മൊബൈൽ എടുത്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്യും. വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റയിലും വല്ല മെസ്സേജ് വന്നു. നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് അറിയില്ല. ഒരു 9-ലും 10-ലൊക്കെ ആവുന്ന ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും ഒക്കെ ചെയ്യുക അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഗെയിമിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്തായി, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ അവരെന്തെങ്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന്റെ കമന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ എങ്ങനെയാണ് അവര് ഫോട്ടോ പിക്ചർ ഇട്ടതിന്റെ കമന്റ്സ് എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസിന്റെ ടൈമിൽ അവര് അത് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാവും. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ മൊബൈൽ എടുത്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ഇനി മൊബൈൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സംഭവമാണ് മൊബൈൽ എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അതുവഴിയാണല്ലോ. സ്കൂളിൽ പോയി ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് തന്നെ കാണാം മൊബൈലിനെ. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാറിപ്പോവാ. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസോ എന്തെങ്കിലും പറമ്പിൽ നടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മേനോട് വർത്താനം പറയുക, അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുക, കിച്ചണിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് ചെയ്യാനുള്ള വർക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൊബൈലിലല്ലാതെ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, നോട്ട്ബുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനോ നോട്ട്ബുക്ക് പഠിക്കാനോ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാനോ നോട്ട്ബുക്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം.
ഈ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൊബൈൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയി 1 hour ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു 15 minutes നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ആ സ്ക്രീൻ ടൈം എന്തായാലും അവിടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടേക്ക് റെഗുലർ ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ബ്രേക്ക് എടുത്തേ പറ്റൂ. ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബ്രേക്ക് എടുത്തേ പറ്റൂ. സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് സെറ്റ് എ ടൈമർ. നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കാനിരിക്കുകയാണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ മൊബൈലിൽ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഓരോ മണിക്കൂർ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ പഠിക്കുകയാണ്, നോട്ട് എഴുതാണ്, മൊബൈലിൽ നോക്കിയിട്ട് നോട്ട് എഴുതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു 1 hour കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അലാറോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈമറോ വെച്ചിട്ട് വേണം അത് എഴുതാൻ. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് നേരം നമുക്ക് കണ്ണിന് മൊബൈൽ നോക്കിയിരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഒരു 1 hour കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 minute ഗ്യാപ്പ് എടുത്ത്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് എഴുതാനിരിക്കുമ്പോഴായിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ബാക്കി വേറെ എന്ത് കാര്യം, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഉണ്ടാവാതെ കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും പറയാം, അച്ഛനോ അമ്മയോ പറയും കുറച്ചു നേരം കളിച്ചോ നോക്കിക്കോ, ഒരുപാട് ആവരുതെന്നാ പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ആൺകുട്ടികളില്ലേ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്, നിങ്ങളുടെ സ്കൂളില്? ആൺകുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, മൊബൈലിൽ കളി പബ്ജിയോ ഫ്രീ ഫയറോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എത്ര കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, കളിക്കാതിരിക്കണം കുട്ടികള്, പക്ഷെ ഒരുപാട് സമയം മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യും. 1/2 മണിക്കൂർ ഞാൻ കളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ 1/2 മണിക്കൂർ അലാറം വെച്ചിട്ട് എന്നെ കളിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അലാറം അടിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക, മൊബൈൽ എടുത്തു വെക്കുക. നോട്ട് എഴുതാനിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു മാക്സിമം ഒരു 45 to 1 hour ഇരുന്ന് എഴുതാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 15 minutes ബ്രേക്ക് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യുക. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ടൈം യൂസ് ചെയ്യരുത്, കേട്ടോ? അടുത്തതാണ് എൻകറേജ് ഹാർഡ് കോപ്പി സ്റ്റഡിങ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ലാപ്ടോപ്പിലോ മൊബൈലോ നോക്കി പഠിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നോട്ട് അയക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും PDF ഫയൽസ് അയക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ് അയക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊക്കെ മൊബൈലിൽ തന്നെ നോക്കിയിരുന്ന് പഠിക്കും. അപ്പൊ പാരന്റ്സിന് ഇതൊന്നും അറിയില്ല. അവര് എന്താണ് ഈ മൊബൈലിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പറയും ഞാൻ പഠിക്കുകയാണ് മൊബൈലിലാണ് പഠിക്കുക. അപ്പൊ പാരന്റ്സ് വിചാരിക്കും മൊബൈലിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഓൺലൈനിൽ വരുന്ന സമയത്തും നോട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്തും അല്ലാതെ മൊബൈലിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുത്. നോട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് കോപ്പി സ്റ്റഡിങ്, അതായത് നിങ്ങൾ ഹാർഡ് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, നോട്ട്ബുക്കാണ്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അയച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫയൽസ്, അത് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തതായിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് മൊബൈലിൽ നോക്കി പഠിക്കരുത്. നമ്മൾ ഹാർഡ് കോപ്പി സ്റ്റഡിങ് തന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മൊബൈൽ നോക്കി പഠിക്കുകയാണ് അമ്മ, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ നോക്കി പഠിക്കുകയാണ് അച്ഛാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മൊബൈലിൽ അതും വേറൊന്നും ചെയ്തിരിക്കരുത്. നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കോ നോട്ട്ബുക്കോ പ്രിന്റഡ് കോപ്പീസോ നോക്കി മാത്രമേ പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരിക്കലും മൊബൈല് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും നോട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്തും അല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ? അടുത്തതാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കാൻ, ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഹാർഡ് കോപ്പി സ്റ്റഡിങ് ആണ്, നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലോ നോട്ടിലോ നോക്കി പഠിക്കുകയാണെന്ന് വെക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മൊബൈല് അപ്പുറത്തെ റൂമിലോ അച്ഛന്റെയോ അമ്മയുടെയോ കയ്യിലോ കൊടുത്തിട്ട് വേണം, നമ്മളുടെ ഒപ്പം വെക്കരുത്. അത് ഒപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നോക്കാൻ വേണ്ടി അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 1/2 മണിക്കൂർ അതന്നെ നോക്കിയിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സീരിയസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ 1 പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡീസ് ആയിരിക്കണം. ആ സ്റ്റഡീസിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മൊബൈൽ അടുത്ത് വെക്കരുത്. നമ്മൾ നോട്ടെല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി അതിന് മുമ്പ് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം. എന്താണ് പഠിക്കുക, ഇപ്പൊ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും പഠിക്കാനുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ 10 questions ആവും ഒരു ദിവസം പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ 10 questions നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം, നോട്ട്ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലോ ആയിട്ട്. മൊബൈൽ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ. മൊബൈൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന റൂമിൽ വെക്കരുത്. അടുത്തത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, നമ്മളുടെ വർക്കിങ്ങും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട സ്ഥലവും ഉറങ്ങേണ്ട സ്ഥലവും അതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആവണം. പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു സ്റ്റഡി ടേബിൾ ആവണം. നമ്മള് ബെഡിലിരുന്ന് പഠിക്കരുത്, ബെഡിലിരുന്ന് മൊബൈൽ നോക്കരുത്. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്പേസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ സ്റ്റഡി റിലേറ്റഡ് ഏരിയയിലേക്ക്, അതായത് സ്റ്റഡി റൂമിലേക്ക് സ്റ്റഡിങ് ടേബിളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ മൊബൈൽ കളിക്കാനോ അതൊന്നും പാടില്ല. നമുക്ക് ഓരോ സ്പേസ് ഓരോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം.
പിന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ട് എക്സസൈസ്, എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളല്ലേ, അപ്പൊ മൊബൈലിൽ നമുക്ക് കളിക്കാൻ തോന്നും. ബോറടിക്കണു എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കാനില്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? മൊബൈൽ കളിക്കാനോ TV കാണാനോ തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ വീട്ടിൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കളികളിൽ ഏർപ്പെടാം. എന്നാൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സമയം പോകുള്ളൂ. ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് കളിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ 8ാം ക്ലാസ്സിന്റെ ലെവലിൽ നിങ്ങളുടെ കളി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സിബ്ലിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബ്രദേഴ്സോ സിസ്റ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയോ ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കളിയിൽ ഏർപ്പെടാം ഫ്രീ ടൈമിൽ. വീണ്ടും മൊബൈലോ TVയോ മാത്രം ആശ്രയിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സമയം പോകാൻ വേണ്ടി, കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലിഷർ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം, പെയിന്റിങ് ചെയ്യാം, എന്തെങ്കിലും പാട്ടുകൾ പഠിക്കാം, ഇപ്പൊ വേറെ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക്സ് ചെയ്യാം, ഇല്ലേ? ഒരുപാട് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഏത് നേരവും നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സമയം, ബോറടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയം മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യാതെ TV യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം. അടുത്തത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ, നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, ഈ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയപ്പോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഫ്രണ്ട്സിനോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഫ്രണ്ട്സിനോട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം, അല്ലേ ആൻ? അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഇടയ്ക്ക് ഫോണിൽ കോൾ ചെയ്യാം. ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വീണ്ടും സ്ക്രീൻ ടൈം കൂട്ടാണ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് റിപ്ലൈ വരണമെന്നില്ല. റിപ്ലൈ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വരാം. അവളെ അപ്പൊ കണ്ടില്ല, ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ വീണ്ടും അതന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കും ഈഗർലി. അവര് റിപ്ലൈ തന്നോ, അവൾ എന്താണ് റിപ്ലൈ തന്നേ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിലോ, ഫ്രണ്ട്സിനോട് വെറുതെ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ, വെറുതെ തമാശ പറഞ്ഞിരിക്കാനാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു ഡയറക്റ്റ് കോൾ അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ വിളിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരിക്കലും ചാറ്റിംഗ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. ചാറ്റിംഗ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ ടൈം കൂടെ ഉള്ളൂ. വീണ്ടും പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു സമയത്തിന് അപ്പൊ തന്നെ റിപ്ലൈ കിട്ടും നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ആങ്സൈറ്റി ആവും. അവള് കണ്ടോ, അവള് റിപ്ലൈ തന്നോ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കിപ്പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാം ഉള്ളൊരു ടെൻഡൻസി വരും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ചാറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളതുണ്ടെങ്കിലോ, വെറുതെ തമാശ പറഞ്ഞിരിക്കാനാണെങ്കിലോ, ഫ്രണ്ടിനോട് കൂടി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലോ കോൾ ചെയ്യാം, വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ കോൾ ചെയ്യാം. ഒരിക്കലും ചാറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ ടൈം കുറയ്ക്കാനുള്ള വഴികൾ. അതായത് മൊബൈൽ യൂസേജും TV യൂസേജും ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനുള്ള വഴികളാണ്. ഈ ടിപ്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. അടുത്തതാണ് ആങ്കർ മാനേജ്മെന്റ്. ആരാണ് പറഞ്ഞത്? നന്ദനയാണോ? ആരാണ് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആനിനൊക്കെ ദേഷ്യം വരൂ പെട്ടെന്ന്? എനിക്ക് വരും. ദേവനന്ദയ്ക്ക് വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ. അന്നയ്ക്ക് വരൂ? അന്ന പോയല്ലോ. അന്ന എവിടെ? ഞാനെവിടെ മാഡം? അന്നയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുമോ? ഇടയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരും. അപ്പോ ഈ പ്രായത്തിൽ വരുന്ന ഒരു കുട്ടികളിലെ ഏറ്റവും രണ്ടാമത്തെ ഇഷ്യൂ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ, സ്ക്രീൻ ടൈം. രണ്ടാമത്തേതാണ് ആങ്കർ ഇഷ്യൂസ്. അതായത് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു സ്വഭാവം. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ദേഷ്യം വരുന്നത്, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എങ്ങനെയാ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക? അന്ന എന്താ ചെയ്യുക ദേഷ്യം വന്നാൽ? ഞാൻ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും. വെരി ഗുഡ്. നമ്മള് പറഞ്ഞത് അവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കും. നല്ല കാര്യം. അതാണ് ഒരു ടിപ്പ്. ആൻ എന്ത് ചെയ്യും ദേഷ്യം വന്നാല്? ആൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്കെ. ഏഞ്ചൽ എന്ത് ചെയ്യും?
എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേഷ്യം വരുന്നത് തല്ലുകൂടുമ്പോഴാണ് അനിയനും അനിയത്തിയായിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ അടിക്കുമ്പോ ഞാൻ തിരിച്ചടി കൊടുക്കും ദേഷ്യം വരുമ്പോ. പിന്നെ മിണ്ടാതിരിക്കും. പിന്നെ ഇല്ല, ആൺകുട്ടികള് വിജോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആൺകുട്ടികളെ ആരും കാണാനില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ശരി. ദേഷ്യം വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ട? ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പൊ പാരന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ വഴക്ക് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് അന്ന പറഞ്ഞ പോലെ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്ക്വേർഡ് കൗണ്ടിങ്, ഇപ്പൊ 100 തൊട്ട് 1 വരെ ബാക്ക്വേർഡ് കൗണ്ടിങ് ചെയ്യാം. ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ 500 എടുത്തിട്ട് ബാക്ക്വേർഡ് കൗണ്ടിങ് ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഈ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആണ്. അന്ന പറഞ്ഞ പോലെ അവിടുന്ന് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മൈൻഡിനെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അതിന് പാട്ട് കേൾക്കാം, ബാക്ക്വേർഡ് കൗണ്ടിങ് ചെയ്യാം, അവിടെ നിന്ന് മാറി ഗാർഡനിലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തോ പറമ്പിലോ പോയി നടക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ആങ്കർ ഉണ്ടാവുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരാതിരിക്കാനും ദേഷ്യം വന്നാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇൻഹേൽ എക്സേൽ. ഓക്കെ, ഇൻഹെയിൽ എക്സെയിൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഇൻഹെയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 to 15 seconds അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുക, എന്നിട്ട് എക്സെയിൽ ചെയ്യുക. വീണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു 20 to 25 times ഡെയിലി നിങ്ങൾ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഒരു എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി മുമ്പ് രാവിലെയോ ഈവനിങ്ങോ ഒരു 6 മണി 7 മണി നേരത്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്നും ഈ ഇൻഹെയിൽ എക്സെയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോ ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും റൂമിൽ പോയി അടച്ചിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അടുത്തതാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗോ വാക്ക് അറൗണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തോ ഫ്രണ്ട്സിനെ വേണമെങ്കിൽ ഫോൺ ചെയ്യാം, വെറുതെ ജസ്റ്റ് സംസാരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പിലൊക്കെ വെറുതെ നടക്കാം, ഗാർഡനിങ്ങിൽ പോവാം, ഗാർഡനിങ്ങിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആവാം. എന്തെങ്കിലും ഗാർഡനിലൊക്കെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പൂക്കൾ കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെടികളെ നോക്കിയിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അടുത്തതാണ് ഒരു റിലാക്സേഷൻ എക്സസൈസ് ഉണ്ട്, തെറാപ്പി. അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഭയങ്കര ആങ്കർ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് തെറാപ്പി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഒരു റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയും. അത് നമ്മൾ മസിൽസിനെയൊക്കെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് റിലാക്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഗൈഡൻസ്. ഞാനിപ്പോ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും അത്രയും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആങ്കർ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിലാക്സേഷൻ എക്സസൈസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അത് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അടുത്തതാണ് നമ്മളിപ്പോ റിപ്പീറ്റ് മന്ത്ര എന്നൊക്കെ പറയും. ഈ മന്ത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മന്ത്രം ഒന്നും ആവണമെന്നില്ല. നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ സ്വയം പറയാം, റിലാക്സ് റിലാക്സ് റിലാക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി, അല്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഓക്കെ ഓക്കെ ഐ എം ഓക്കെ ഐ എം ഓക്കെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം. ദേഷ്യം വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തൊക്കെ പറയാമെന്നാ പറഞ്ഞത് ദേവനന്ദ? റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രേസ് നമ്മളോട് തന്നെ സ്വയം റിലാക്സ് 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 എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഓക്കെ ഐ എം ഓക്കെ ഐ എം ഓക്കെ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു 50 times നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിരുന്ന് പറയാം കേട്ടോ. അടുത്തതാണ് റൈറ്റ് ഡയറി. ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ആരോടും സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. നമ്മൾ നേരെ പോയി റൂമില് ഡയറി എടുക്കുക. നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ അതിൽ കുറിച്ച് എഴുതാം. ആരോടൊന്നും സംസാരിക്കാനോ ബഹളം വെക്കാനോ ദേഷ്യപ്പെടാനോ ഒന്നും നിൽക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് പോവാ. നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡയറി, ദേഷ്യം നമ്മളെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ തീർക്കാനുള്ള, ദേഷ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡയറി വെക്കുക, ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് വെക്കുക. നമുക്ക് എന്താ ദേഷ്യം തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ദേഷ്യമൊക്കെ അതിൽ എഴുതാം. കുറെ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിലാക്സ്ഡ് ആവുന്നത് കാണാം. അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനത്തെ ടിപ്പ് ആരെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു ടിപ്പാണ്.
നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തോന്നുന്നു അതൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്മേനോട് അച്ഛനോടൊക്കെ വിളിച്ച് പറയാം അല്ലേ? ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തോന്നുന്നു, നമുക്ക് ആ ഒരു ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അച്ഛനോടും അമ്മേനോടും ഒക്കെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും നിൽക്കാതെ എന്തൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് വന്ന് ബുക്കിൽ എഴുതുക. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിലാക്സ്ഡ് ആവുന്നത് കാണാം. പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും ഇതൊന്നും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ നോട്ട്ബുക്ക് പേജ് കീറിക്കളയാം. കേട്ടോ? ഓക്കെ മാം. അടുത്തതാണ്, നമുക്ക് ആരോടാണ് ദേഷ്യം തോന്നുന്നത് ആളുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും ഗ്രഡ്ജ്, ഡോണ്ട് ഹോൾഡ് എ ഗ്രഡ്ജ്. ഒരാളോടും നമുക്കൊരു ഗ്രഡ്ജ്, പക നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അമ്മയോ അച്ഛനോ വഴക്ക് പറഞ്ഞാലോ, അനിയന്മാരോ അനിയത്തിയോ വഴക്ക് പറഞ്ഞാലോ നമുക്ക് അവരോട് വെറുപ്പോ പകയോ ഒരിക്കലും തോന്നാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അവരോട് പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് പോയി മാപ്പ് പറയണം. ഫോർഗിവ്നെസ് ഈസ് എ പവർഫുൾ ടൂൾ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് മാപ്പ് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയറുള്ള ടൂൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് തെറ്റ് പറ്റിയാലും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ പോയിട്ട് നമുക്ക് അവരോട് മാപ്പ് പറയാം. ഒരിക്കലും ഒരു പകയോ വെറുപ്പോ അനിയന്മാരോടോ അനിയത്തിമാരോടോ അച്ഛനോടോ അമ്മോടോ നൈബേഴ്സിനോടോ ഫ്രണ്ട്സിനോടോ ടീച്ചേഴ്സിനോടോ ആരോടും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പക വെറുപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരോടും നമുക്ക് ലവ് ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. പിന്നെ യൂസ് ഹ്യൂമർ ടു റിലീസ് ടെൻഷൻ. നമ്മൾ തമാശ പറയും, തമാശ എൻജോയ് ചെയ്യാം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആംഗ്രി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വെറുതെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ച് തമാശ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ എന്തെങ്കിലും കോമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മിസ്റ്റർ ബീനോ അല്ലെ ചാർലി ചാപ്ലിനോ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഷോസ് അതെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിരുന്ന് കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമർ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ബുക്സ് വായിക്കുക. വേറെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബുക്സ് ഏതെങ്കിലും ഇരുന്ന് വായിക്കുക. ഹ്യൂമർ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മളുടെ അഗ്രഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അടുത്തതാണ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആങ്കർ ഇഷ്യൂസും കഴിഞ്ഞു, സ്ക്രീൻ ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് എന്താണ്? അടുത്തത് നമ്മളുടെ ഫാമിലി വാല്യൂസും സോഷ്യൽ വാല്യൂസും കൂട്ടാൻ എങ്ങനെയാണ്? എന്തൊക്കെയാണ് ഫാമിലി വാല്യൂസ്? ആഷ്മി പറഞ്ഞേ ആഷ്മി, വാട്ട് ആർ ദി ഫാമിലി വാല്യൂസ്? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാ. ഓക്കെ. എല്ലാവരോടും നമുക്ക് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ലവ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെ? അത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മറ്റുള്ളവരെ എന്ന് വെച്ചാൽ എൽഡേഴ്സിനെ മാത്രമല്ല, ഒരിക്കലും എൽഡേഴ്സിനെ അല്ല, നിങ്ങളെ താഴെ അനിയനെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അനിയത്തിനെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ സെയിം ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കണ്ട് എല്ലാവരെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ? ആ കഴിവുണ്ടോ? മറ്റുള്ളവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാനും സ്നേഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ? യെസ് മാം. ഒരാളോടും വെറുപ്പും പകയും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറണം, എല്ലാവരോടും ബഹുമാനത്തോടെ പെരുമാറണം. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഫാമിലി വാല്യൂ. അടുത്തത് എന്താണ്? നമ്മളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ? ഫാമിലിയാണ് അല്ലേ? ഈ ഫാമിലിയില് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഫാമിലിയില് ഷെയറിങ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മനോടുള്ള ബിഹേവിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, സിബ്ലിങ്സിനോടുള്ള ബിഹേവിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, അതെപ്പോഴും ഏത് പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഏത് സന്തോഷം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളെ ഫാമിലിയിൽ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം. എന്തെങ്കിലും വിഷമം വന്നാൽ അത് അമ്മേനോട് അച്ഛനോടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം വന്നാൽ അച്ഛനോടും അമ്മേനോടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയാണ് ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട്. എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫാമിലി. അപ്പൊ ഏത് കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് തേടേണ്ടതും നിങ്ങളെ പാരന്റ്സിനോടും ഫാമിലിയോടും ആണ്. എന്തെങ്കിലും വിഷമം വന്നാൽ പറയേണ്ടതും എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം വന്നാൽ പറയേണ്ടതും നിങ്ങളെ ഫാമിലിയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഫാമിലി അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഫാമിലിനെ ഒരിക്കലും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വലുതാവും തോറും ഫാമിലിനോട് നമുക്കൊരു അകൽച്ച തോന്നാൻ പാടില്ല. എല്ലാം നമ്മുടെ ഫാമിലി തന്നെയാണ്. പിന്നെ അടുത്തതാണ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് കോംപ്രമൈസ്. പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത അഡ്ജസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയോ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ഒരേപോലെയാണോ? ഷോനയുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ഒരേപോലെയാണോ? ഏഞ്ചൽ പറഞ്ഞോളൂ. ഏഞ്ചൽ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ഒരേപോലെയാണോ? അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ പല ഫ്രണ്ട്സും പല രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ പല ടീച്ചേഴ്സും പല രീതിയിലാണ്. പല ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും പല രീതിയിലാണ്.
അപ്പൊ നമുക്ക് അവരോടൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം, കോംപ്രമൈസ് വേണം. അതായത് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണം. ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് ഫോർഗീവ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള സ്കില്ല് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണ്, ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. അടുത്തതാണ് ഹെൽപ്പിംഗ് മെന്റാലിറ്റി. അതല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടുക. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടായാലോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ കിട്ടാതെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ നിങ്ങളെ ബ്രദേഴ്സിനോ സിസ്റ്റേഴ്സിനോ ഒക്കെ പഠിക്കാൻ കിട്ടാതെ ആവുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ അവരെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അപകടത്തിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടാലോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഏജിനനുസരിച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ആ ഒരു അപകടം നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിച്ച് അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഏത് രീതിയിലും ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ടാവണം. അത് അധികം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അപകടം പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം, കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം, ഫിനാൻഷ്യലി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യലി ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം, പിന്നെ പഠിക്കാൻ കിട്ടാതെയാവുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. എല്ലാ രീതിയിലും മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി സോഷ്യൽ വാല്യൂ ആണ് റെസ്പെക്ടിങ് റിലീജിയൻ. നിങ്ങളെ സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് റിലീജിയൻ ആയിരിക്കും. ഹലോ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ മാം. Ma'am, I think we can go for a conclusion. It's 11:27. Okay, going to be finished. Okay. Yeah, okay. It's going to be finished. Within 5 minutes it will finish. Okay, thank you ma'am. Okay. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത ഏത് മതത്തെയും പല പല മതങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാ മതത്തിനെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാ രീതിയിലും മറ്റുള്ള മതവിശ്വാസികളോടും അവരുടെ വിശ്വാസത്തോടും ഒക്കെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് വേണം ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ നമുക്ക് അതായത് തെറ്റുകൾ കണ്ടാൽ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും തെറ്റുകൾ കണ്ട് അവരോട് പ്രതികരിക്കാനും, ആര് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടാലും ഇത് തെറ്റാണെന്ന് പോയിന്റ് ചെയ്ത് അവരോട് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക, വഴക്കിടാതെ നമ്മളെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ തയ്യാറാവും വേണം. മറ്റുള്ളവർ തെറ്റ് ചെയ്ത് അത് പോയിന്റ് ചെയ്ത് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും തയ്യാറാവണം. പിന്നെ ഹോണസ്റ്റി ഉണ്ടാവണം, സത്യസന്ധരായിരിക്കണം. ഏതെങ്കിലും നുണ പറയാനോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് മറച്ചു വെക്കാനോ തെറ്റ് മറച്ചു വെക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല. നമ്മൾ ഹോണസ്റ്റി എപ്പോഴും നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം. അടുത്തത് മറ്റുള്ളവർ ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഏതെങ്കിലും ഇമോഷണലിയോ ഫിസിക്കലിയോ മറ്റുള്ളവരെ അടിക്കാനോ ഹേർട്ട് ചെയ്യാനോ, ബുള്ളിയിങ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതായത് മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ റാഗ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു ബിഹേവിയർ, അങ്ങനെയുള്ള ബിഹേവിയർ, റാഗിങ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? റാഗിങ്, ബുള്ളിയിങ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുക, ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവരുടെ കുറവുകളെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി. ഒരു തടിയായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഫാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടീനെ തടി പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര മെലിഞ്ഞ കുട്ടീനെ അത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം, ഇപ്പൊ വിക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി അവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരാളെയും നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാനോ വിഷമിപ്പിക്കാനോ പാടില്ല. പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഒരു തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും, മോഷണം, അങ്ങനെ നുണ പറയല്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പാടില്ല കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോ. വലുതാവുമ്പോഴും അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് മോഷണം, നുണ പറയൽ, അതൊക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പഠിക്കാനുള്ള പുതിയ അറിവുകൾ നേടാനുള്ള ഒരു പുതിയ അറിവിനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടാവണം എപ്പോഴും. ലവ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. അതായത് സ്നേഹത്തോടെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഏത് പുതിയ അറിവുകളായാലും ഏത് രീതിയിലുള്ള പുതിയ അറിവുകളായാലും നേടാൻ നമുക്ക് ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടാവണം, നമുക്കൊരു സ്നേഹം, ഏത് അറിവ് നേടാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം. ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഫാമിലി വാല്യൂസ്. അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിനുള്ള സമയമായി അല്ലേ. അപ്പോ അക്കാദമിക് സക്സസും വേണം, ബിഹേവിയറൽ സക്സസും വേണം. അക്കാദമിക് സക്സസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ ആണ്, ദേഷ്യം വരുന്ന ആങ്കർ ഇഷ്യൂസ് ആണ്, നമ്മുടെ ഫാമിലി സോഷ്യൽ വാല്യൂസിൽ വരുന്ന കുറവാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ടിപ്സും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി അതിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് എപ്പോഴാണ്? 1:30. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുവരെ നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. വേറെ രീതിയിൽ മൊബൈലും കാര്യങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. അടുത്ത
അതൊക്കെയാണ് ടിപ്സ്. ഓരോ ടിപ്സും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങളുടെ ഓരോ അടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ശരി. അപ്പൊ ഇനി ഒരു വർഷം വരെ ഹാപ്പി സ്കൂളിംഗ്. ഈ അടുത്ത അക്കാദമിക് ഇയർ നിങ്ങൾ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. നല്ല മിടുക്കികളും മിടുക്കന്മാരും ആവട്ടെ. ഓക്കെ, ബൈ. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So thank you. Bye. Okay, miss. The teacher, and I am very thankful for Principal Sister Selim Kuri to arrange such kind of a motivation class. Now I would like to welcome Ria Ramesh for vote of thanks. Ria, please. Yes, ma'am. Good morning, all. Myself, Ria Ramesh Manon from class 8A. I'm here to express my gratitude to one and all. It was actually a wonderful class, and I hope everybody got motivated after this session. As a representative from 8th standard, I thank Mrs. Nitya ma'am for providing us such an amazing class, and I also thank our principal, Sister Celine Nilinkuri, for arranging a session for us. It was quite amazing and confident about our academic too. Last but not least, I thank each and everybody who took part of this session. Thank you. Have a nice day. Thank you, Ria. Thank you, ma'am, and Thank you. Thank you. Manpuram Agency for considering such kind of an institution and doing favor for us. Thank you. Thank you. Okay. Bye. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am.